السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ جس طرح ثانیہ کو گھسیٹ اور کھینچ کر گاڑی میں ڈالا گیا تھا، اس کا سر بری طرح گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا، مگر اس وقت اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میں اغوا ہو گئی ہوں، پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ شخص کو آ کر بیٹھا دیکھا۔ ثانیہ نے اس پر بلی کی طرح ہڑا کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر اون پر نظر پڑتے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پہلا اطمینان تو یہ ہوا کہ اغوا سے بچ گئی۔ اون نے گاڑی چلا دی تو ثانیہ کا غصہ بھی اٹھ کر آیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، بلکہ بد تہذیبی۔ سر کی چوٹ جیسے ابھی ابھی لگی، ایسی ٹیس اٹھی کہ دماغ میں پیشانی کا درد الگ۔ تم جیسوں کے ساتھ جو بھی کیا جائے نا وہ کم ہے۔ اون کا لہجہ اوف پتھر برساتا ہوا۔ ثانیہ کلبلا اٹھی، روح تک چوٹ گئی تھی۔ زبان سے برسنے والے پتھر روح کو بھی زخمی کیا کرتے ہیں نا۔ مجھ جیسوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اور یہ گاڑی روکو، روکو اسے! تل ملا کر بے حد غصے سے کہتے ہوئے ثانیہ نے اسٹیئرنگ تھامے اون کے ہاتھوں پر ہاتھ مارے تو گاڑی سڑک پر لہرا سی گئی۔ وہ ابھی مین روڈ پر داخل ہی ہوئے تھے۔ پاگل ہو گئی ہو، ایکسیڈنٹ کرواؤ گی! اون نے بائیں ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہاں، ایک بار کا مرنا قبول ہے مجھے، ثانیہ نے چلا کر کہا تو اون نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ ویسے ہی دکھائی دی، ہٹ دھرم اور ضدی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، ڈیٹ پر نہیں لے جا رہا تمہیں، کچھ باتیں واضح کرنی ہے تم پر اور کچھ حقیقت، کٹیلے انداز میں کہا۔ بھالا سیدھا ثانیہ کے دل میں کھبا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ مخالف کی خاموشی کا مطلب سب ٹھیک ہے، وہ سوچ غلط نکلی تھی، اور انا پرست تو وہ بھی بہت سخت تھی۔ اخروٹ کا سا خول فوراً ہی خود پر چڑھا لیا۔ لو بھلا، لڑکیاں موم گڑیا تھوڑی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر گرم ہو کر پگھلا ڈالا انہیں۔ خوش فہمی میں تو تم گھرے ہو اون عباس، میرا رویہ تو اول روز سے ہی یہی ہے۔ گھٹنے تو تم نے ٹیکے تھے، میں نے نہیں۔ کیا برف تھی لہجے میں، اون تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ گویا کتنے آرام سے وہ اسے باور کروا گئی کہ وہ نہ کل اون عباس کو کچھ سمجھتی تھی اور نہ ہی آج کچھ سمجھتی۔ زہر آلود تھی۔ شٹ اپ! میں اگر تم سے نرمی سے پیش آتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھٹنے ٹیک چکا ہوں تمہارے آگے، صرف تمہارے لڑکی ہونے کا احساس ہے مجھے۔ اون کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہو گئی تھی۔ دانت کچکچا کر بولا۔ ثانیہ نے اپنا مضروب سر ہاتھ سے سہلایا تھا۔ ویری گڈ، واپسی پر مجھے ماموں جان سے ضرور ملوانا۔ یہ سر کی چوٹ تو میں ضرور ہی دکھاؤں گی جو تم نے اغوا کرنے کے دوران لگائی ہے مجھے۔ ہاں، اغوا کرنے کے لیے تم ہی رہ گئی ہو نا اس دنیا میں۔ اون نے تنفر سے انکار بھرا۔ تمہارا عمل تمہارے لفظوں سے میل نہیں کھا رہا مسٹر اون، تلخی لہجے میں بھی برابر تھی۔ کب سے پیچھا کر رہے ہو میرا؟ یوں ہی تو ولن بن کر نہیں چپک پڑے ابیہا کے گھر کے باہر؟ اس قدر تمسخر! اف اف! اون کا دل چاہا سامنے درخت پر ہی گاڑی دے مار۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے شادی کے نام پر؟ اچھی طرح دانتوں کو پیس کر اور کچکچا لینے کے بعد اون نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے آخری فون کال پر ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، ثانیہ نے برجستہ جتایا۔ ثانیہ، یہ مذاق نہیں، زندگی ہے۔ اون سنجیدہ تھا۔ اس زندگی کو مذاق تم ہی بنا رہے ہو، میں نہیں۔ وہ سامنے اندھیرے میں گھورتے تلخی سے بولی۔ میں ایک اچھا فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ اون نے جتنی آسانی سے کہہ دیا تھا۔ ان لفظوں کو سننا ثانیہ کے لیے اتنا آسان ثابت نہیں ہوا، دل جیسے کسی نے چیر سا دیا۔ میری زندگی کی فکر تم میرے لیے چھوڑ دو اور اپنی زندگی کا جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ بڑے حوصلے سے ثانیہ نے اپنے دل کے ٹکڑے کر کے ان کا حصہ الگ کرنا شروع کیا۔ آنسو تھے کہ امٹ پڑتے تھے، مگر وہ اپنی زندگی کے تمام تر برداشت آزمانے پر مجبور تھی۔ آنسو روکنے کی کوشش میں حلق دکھنے لگا۔ یہی تو نہیں کر سکتا؟ اون نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسٹیئرنگ پر مارے اور سلگتے ہوئے بولا۔ یہ ہم دونوں کی مرضی سے ہونے والا فیصلہ ہے، تم اپنی بات پر اڑ جاؤ اور باقی کا سر درد میرے لیے چھوڑ دو۔ اون نے بات ختم کرتے ہوئے گاڑی روک دی۔ پھپھو کا گھر آ گیا تھا۔ اون نے اس کی طرف دیکھ کر چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویسا ہی انکار جیسا تم نے پہلے کیا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اون نے نیچے اتر کر پچھلی نشست پر بکھرے ثانیہ کے شاپنگ بیگز نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ثانیہ نے بیگز تھامتے اون کی طرف دیکھا۔ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر چکی ہوں اون، اب تمہاری باری ہے۔ ثانیہ نے حوصلے سے آزاد کیا تھا، مگر اون کی توجہ اس کے الفاظ پر نہیں، اس کی پیشانی پر تھی، جہاں شاید گاڑی کی رگڑ سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ اون کا دل کٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار اور بلا ارادہ ہی ثانیہ کا ہاتھ تھاما جو وہ گیٹ کی طرف مڑ رہی تھی۔ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ ایک سیکنڈ ٹھہرو۔ وہ اپنے والیٹ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ ثانیہ بڑے ضبط سے کھڑی رہی۔ اون نے سنی پلاس نکال کر اس کی پیشانی کے زخم پر لگایا تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اون کو در حقیقت یہ چوٹ اپنے دل پر لگتی محسوس ہوئی۔ وہ ثانیہ کو ایک کانٹا چبھتے جتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا،
मगर सानिया को गुस्से से घसीटकर गाड़ी में डाला तो उस वक्त शायद वो इंसान नहीं रहा था। आई एम सॉरी। नरम और बहुत हारा हुआ लहजा। सानिया का दिल पिघलकर मोम हुआ और आंखों के रास्ते बह निकला। उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा ये शख्स अब उसके लिए क्या था, और अगर अभी जान जाता तो अपने होने पर फख्र करता, और जो चोट दिल पर लगा रहे हो इसका क्या। रुंधे हुए लहजे में कहती वो यखलक पलटी और डोरबेल पर हाथ रख दिया था। फौरन ही उसे एहसास हो गया कि औरत के लिए अपनी शिकस्त का इजहार करना किस कदर मुश्किल काम है। आपस में मोहब्बत और मान हो तो औरत के लिए शिकस्त का इजहार रोमांस कहलाता है, लेकिन अगर यही काम वहाँ करना पड़े जहाँ मामला यकतरफा हो तो औरत को ऐसा इजहार जिल्लत के मुतरादिफ लगता है। सानिया भी इसी मकाम पर खड़ी थी जहाँ आज ये इजहार जिल्लत लग रहा था। वो दरवाज़ा खुलने पर मुड़कर देखे बिना अंदर चली गई, और उन अब्बास इससे उन अब्बास इसके पहेली नुमा लफ्ज़ों के दरिया में चक फेरियाँ खा रहा था। यह औरत भी कैसी पहेली है जिसका जवाब मर्द के पास तो हरगिज़ नहीं। ऑन को भी रुंधे हुए लबो लहजे का जवाब नहीं मिल सका था। जीती हुई औरत का हारता हुआ अंदाज। माऊ जहन के लिए वो गाड़ी में जा बैठा था। अंदर आते ही उसने लाउंज में सोफे पर शॉपिंग बैग्स फेंके और खुद भी वहीं गिरकर हाथों में मुंह छुपाया और फुट फुट कर रोने लगी। खाला जान जो उसके इंतजार में वही मैगजीन लेकर बैठी थी, ऐनक के ऊपर से झांकती हैरान और परेशान हो गई। हाय, ये क्या हो गया है तुम्हारे आते? वो मैगजीन साइड पर रखती उठकर उसके पास आ बैठी तो सानिया के आंसू क्या सांस भी थम गई थी। शदीद जज्बातियत में उसने खाला की मौजूदगी का नोटिस ही नहीं लिया। उसने चेहरे से हाथ हटाए। पसीजा चेहरा, सुर्ख होती आंखें और सूसू करती नाक। खाला का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उन्होंने बेख्तियार उसे थाम कर अपने साथ लगाया था। सानिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? उनके जहन में कई वहम चकाचक रेलगाड़ी की तरह गुजर गए थे। वो यूं ही खामोश उनके साथ लगी, उनकी मोहब्बत और शफकत को महसूस करती, खुद को संभालती रही, और खाला बेचारी हौलती रही। तुम तो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई थी ना? वो आहिस्ता से उनसे अलग होकर दुपट्टे से चेहरा साफ करती खनकारी, और फिर साफ मगर धीमी आवाज में जवाब दिया था। जी, कर ली है शॉपिंग। तो फिर रोई क्यों? उन्हें छुम्बा हुआ उठते हुए अपने शॉपिंग बैग्स उनके सामने उलटकर बात बराए बात बोली। ऐसे ही, दुकानदार इतनी महंगी महंगी चीजें बता रहे थे, अबीहा के साथ मैंने अपनी भी कुछ चीजें ले ली, तो इस वजह से रोई कि दुकानदार ने चीजें महंगी बताई। खाला की आवाज मारे हैरत के कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गई थी। समीना सटपटाई। नहीं, रोई तो ऐसे ही थी बस। सानी, खाला ने तादीबी अंदाज में पुकारा, और इस पुकार का मतलब था कि वो अच्छी तरह समझती थी। उनके पास बैठी और लाड से उनके गले में बाजू डाल दी। ऐसे ही ख्याल आया कि कल आपको छोड़कर चली जाऊंगी वापस। बेवकूफ़, शादी पर मैं भी तो इनवाइटेड हूँ। खाला के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सानिया की नम आंखें। अब तो बहाना बनाने की जरूरत भी नहीं थी। कब मिल रही हो स्वीटहार्ट? सैफी बेकरार था। रबाब ने कोफ भरे भवें उचकाई। शुक्र है कि वीडियो कॉल नहीं थी, वरना सैफी को अपनी औकात जरूर पता चल जाती। तुम कब आए? तुम्हारा तो 1.5 हफ्ते का क़याम था ना अबू धाबी में? बस, आह भरकर बोला। तुम्हारी याद कहीं हफ्ते भर से ज़्यादा टिकने ही नहीं देती। हनी, तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, बहुत आला। रबाब के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट खेल गई थी। नाक किया करो सैफी, क्यों रुपया पैसा ज़ाया करते हो? मेरे पास चीज़ों की कमी है क्या? वो बनकर बोली। ज़ाया? सैफी गोया बुरा मान गया। हुसन का सदका निकालता हूँ, मोहब्बत है ये मेरी। ओह, एक तो तुम नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हो। ओके, आई विल एक्सेप्ट, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करना। रबाब ने गोया उस पर एहसान किया। दूसरी जानिब सैफी ज़ेरे लब उसे बेआवाज़ गाली देकर रह गया। तुमने वादा किया था मेरा फ्लैट देखने आओगी। वो उसे याद दिला रहा था। रबाब बड़े नाज से हंसी। कौन सा मेरा है जो मैं उसे देखने आ जाऊं? खजाना भरा पड़ा है सो इस बैंक में। अपना जाना, मुंह दिखाई में ब्लैंक चेक दूंगा तुम्हें, और रुपया तो इतना है अपने पास कि हनीमून पर तुम्हें वाकई जान पर ले जा सकता हूँ मैं। इधर अगर ख्वाहिशात की मारी नफ्स की गुलाम थी तो दूसरी तरफ सैफी भी शैतान का अलाकार था। वो लड़कियों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था। अपने बिजनेस के दौरान उसका हर तरह की लड़कियों से वास्ता पड़ता था। कुछ अबिया मुराद जैसी जो इनकी कैद में रहकर भी इज्जत का सौदा ना करती थी, और कुछ रुबाब हसन जैसी दौलत की चकाचौंध से मुतासिर होकर घुटने टेक देती, और बहुत सी हिना जैसी थी हालात और गुर्बत की मारी, जिनके लिए इज्जत सब कुछ होती है, मगर एक बार इज्जत जाने के बाद वो एहतजाज करना छोड़ दें, इस दलदल में धंसती चली जाती हैं, शायद कुदरत से बदला लेने के लिए। यूं ही तो उनको खसारे में नहीं कहा गया। उसकी लाफजनी कोई अक्लमंद लड़की होती तो फूंक फूंक कर कदम रखती, मगर रुबाब की अकल तो सोने के पानी चढ़े जेवरात और महंगे गिफ्ट ने सलब कर दी थी। उसका दिल बहुत तरंग में धड़का था, चेहरा तमतमा उठा।
او سیفی، یو آر ڈارلنگ۔ وہ ستارے توڑ لانے کی باتیں نہیں کر رہا تھا، چاند پر لے جانے کا کہہ رہا تھا، اور رباب کو یقین تھا کہ وہ واقعی اسے لے جا سکتا ہے۔ موئز کے ناروا رویے کا تو ہلکا پڑنے لگا تھا۔ تو پھر ڈن کرو نا یار، کب آ رہی ہو فلیٹ دیکھنے؟ سیفی بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ رباب کے ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ سیفی جیسے چیک کو کیش کرنے کا طریقہ جانتی تھی۔ ثانیہ نے بذات خود فون کر کے موئز سے 1000 بار وعدے لیے تھے ابیحہ کو شادی میں ساتھ لانے کے، اور موئز کی کیا مجال ثانی جیسی زبردست خاتون کے سامنے آناکانی کر سکتا۔ مگر شاید اتنے عرصے میں تبدیلی آ ہی گئی تھی۔ موئز کو ابیحہ کے لیے اب نفرت نہیں محض کوفت کا احساس ہوتا تھا، جو کہ ابھی بھی ہوا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ ثانیہ نے ابیحہ کے ساتھ اچھا خاصا بہناپا گاڑ رکھا تھا۔ ان سے شکایت کی تو وہ اس کا جلا کٹا انداز، تمہیں تو بس زبردستی ابیحہ کو ساتھ لانے کو کہہ رہی ہے، میرے ساتھ تو زبردستی شادی کر رہی ہے وہ، اور میں بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ اس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے دکھی بھرے پڑے ہیں۔ کھانے کے بعد سفینہ سونے کے لیے چلی گئی۔ زارا اور ایزار بچوں کی طرح ٹی وی کے ریموٹ کے لیے لاؤنج میں جھگڑ رہے تھے۔ عمر اور موئز لان میں ٹہلنے نکل آئے تھے۔ کچھ عمر کی طبیعت صاف کرنے کا بھی ارادہ تھا، وگرنہ موئز نے پچھلی دوستی کو اس بار ذرا بھی ملوث خاطر نہ رکھا تھا۔ موسم کافی گرم ہو گیا ہے اب تو، عمر بولا۔ خیر شامیں تو ٹھنڈی ہیں ابھی، موئز نے اختلاف کیا۔ جواباً وہ ایک لمبی سی ہوں کر کے چپ ہو گیا۔ تم ابیحہ سے کیا بکواس کرتے رہے ہو؟ غریب بہن اور شادی کے مسائل وغیرہ۔ موئز نے حساب صاف کر لینا مناسب سمجھا۔ وہ عمر ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ وہ تو بس ایک جوک تھا، مگر یار اٹس ویری اسٹرینج۔ آج کل کے دور میں اتنی سیدھی سادی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ تمہاری محترمہ تو اپنی طرز کا ہی کوئی نادر پیس ہے۔ وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولا تو موئز نے بے رخی سے اسے جھڑک دیا تھا۔ اب اپنی فضول حرکتوں کی پٹاری بند ہی رکھنا، دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے وہ۔ نیکی کی پری ہے وہ، 1 منٹ نہیں لگا اسے 5000 نکال کر مجھے تھمانے میں۔ عمر مسکرایا تھا۔ موئز نے چاند کی روشنی میں اس کی مسکراہٹ کو کھوج کر جیسے کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ خفیف سے شانے اچکا کر بولا، میں ہمیشہ اپنا نیکسٹ موبائل پہلے والے سے بہتر لیتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے، ہمارا اگلا قدم پہلے سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ موئز نے نہ سمجھنے والے انداز میں عمر کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا، ٹہر ٹہر کر بولا، مجھے یقین ہے کہ جسے تم ابیحہ پر فوقیت دے رہے ہو وہ ابیحہ سے بڑھ کر خوبیوں سے مالا مال ہوگی، اتنی ہی معصوم اور باکردار۔ موئز کا ذہن سنسنا اٹھا تھا۔ وہ کس پس منظر میں یہ باتیں اسے سنا رہا تھا؟ یقیناً سفینہ بیگم اسے رباب میں موئز کی دلچسپی کے متعلق بتا چکی ہوں گی۔ میں اپنی زندگی کی ترجیحات اچھی طرح جانتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کسی سے ڈکٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موئز کا لہجہ سرد تھا۔ تم اون کی شادی میں شریک ہونے جا رہے ہو؟ لمحہ پر اسے دیکھتے رہنے کے بعد یکا ہی ہلکا سا مسکرا کر عمر نے ٹاپک بدلا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ سے لہجوں کی زبان سمجھنے والا، کوئی بات دل پر لیتا ہی نہیں تھا۔ موئز نے بھی گہری سانس لے کر خود کو قدرے معتدل کیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ سوچ کر موئز نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ، ماما نے تمہیں یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے بلوایا ہے یا پکا کروانے کے لیے؟ مجھے وہ لڑکی بہت مظلوم لگی ہے موئز، زمانے اور حالات کی ستائی ہوئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر سنجیدگی سے بولا، اس کا قطعاً ارادہ نہیں تھا موئز کو اس طرح بتانے کا کہ وہ ابیحہ کے حالات زندگی کی اصل رپورٹ اون عباس سے حاصل کر چکا تھا۔ موئز اسے یوں ہی تیز نظروں سے دیکھتا رہا تو عمر صفائی پیش کرنے والے انداز میں دوبارہ بولا، جب پھپھو نے مجھے بتایا کہ اس طرح تم کسی لڑکی کے چنگل میں پھنس گئے ہو، مجھے لگا شاید کوئی غلط قسم کی لڑکی ہوگی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک خاندانی لڑکی ہے۔ انکل کا اس سے ہٹ کر اس جذباتی لگاؤ، تب بھی انہوں نے اپنا سب سے عزیز بیٹا اس کے حوالے کر دیا۔ موئز کو یاد آیا، امتیاز احمد کو موئز کے ساتھ ابیحہ کے نکاح والے فیصلے پر بہت اطمینان تھا۔ کبھی اس سے ملو گے تو میرے فیصلے کو بہترین پاؤ گے، وہ کہا کرتے تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ جس کی بنا پر تم اسے چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ عمر محتاط انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ موئز نے خالی ذہن کیفیت میں اسے دیکھا۔ وہ خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت تھی۔ موئز نے پل بھر کو سوچنا چاہا۔ واقعی سفینہ بیگم کے دباؤ کے علاوہ اور کیا وجہ تھی ابیحہ سے جان چھڑانے کی؟ اس نے دل کو ٹٹولا۔ کیا میں اس سے اسی لیے نفرت کرتا ہوں کہ وہ صالحہ کی بیٹی ہے؟ وہ صالحہ جو میری ماں کی زندگی کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ابیحہ کی نفرت سے خالی پایا تھا۔
اسے خود سے الجھتا چھوڑ کر عمر خاموشی سے اندر چلا گیا۔ سفیر کی واپسی کی خوشخبری سنی ہے میں نے۔ ناشتے کی میز پر سفینہ نے گویا دھماکہ ہی کر دیا۔ بہت سرخوشی کا سا عالم تھا ان کے لہجے میں۔ معیز کو بھی خوشی ہوئی، جبکہ عمر اور اظہار نے خواہ کھانس کھانس کر زارا کو نروس کر دیا تھا۔ یہ تو اچھی خبر سنائی ہے آپ نے، معیز مسکرایا۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، سفینہ مسکرائیں۔ ہاں، عمر نے حسرت سے آہ بھری۔ زارا کو مارے شرم کے وہاں سے بھاگنا ہی پڑا۔ ناشتہ کر لو، ہم اس کے کمرے میں بھی جائیں گے تنگ کرنے۔ عمر نے اظہار کو جیسے تسلی دی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماما، آپ سوچ لیں کیا ڈیٹ دینی ہے۔ معیز نے انہیں فری ہینڈ دیا تھا۔ سفینہ بیگم کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے بعد گھر میں خوشی کا موقع آ رہا ہے تو لگے ہاتھوں کچھ اور خوشیاں بھی منا ڈالیں۔ اظہار نے دبے لفظوں میں اپنی طرف اشارہ کی۔ سفینہ بیگم اس کی بات اچھے سے سمجھی مگر اطمینان سے بولی، ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ زارا کے ساتھ معیز کو بھی نپٹا دوں۔ سفیر کو اچھا لگے گا اگر ہم رباب کے لیے پرپوزل دیں گے۔ اظہار نے بے اختیار معیز کا چہرہ دیکھا، جہاں تاثرات فوراً تبدیل ہو گئے تھے۔ اوف، 2 کشتیوں کا سوار! اظہار دل ہی دل میں کڑھا۔ فی الحال تو آپ زارا کو دیکھیں ماما، اتنے اہم موقع پر میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں بنانا چاہتا۔ معیز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے چائے کا کپ خالی سوسر میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ایشو نہیں ہوگا معیز، ایشو تو تب بنے گا جب سفیر کو پتہ چلے گا کہ اس لڑکی کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ سفینہ بیگم کا لب و لہجہ ٹھنڈا تھا مگر معیز کا تو تن بدن ہی سلگ گیا۔ میرے خیال میں آپ فی الحال زارا کی شادی پر ہی فوکس رکھیں۔ جب میں فارغ ہوں گا تو آپ کو بتا دوں گا، تب آپ اپنے دل کے سارے ارمان نکال لیجیے گا۔ وہ اللہ حافظ کہتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا تھا اور پیچھے تڑپتے اور ترستے 2 حسرت زدہ دل رہ گئے تھے، اظہار، احمد اور عمر۔ اوف، کیا ادا ہے بھائی کی، اور جو پہلے سے فارغ بیٹھے ہیں انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اظہار نے ماں کا موڈ بدلنے کی خاطر منہ بسور کر کہا، فارغ بلکہ ویلے نکمے۔ یہ لقمہ عمر کا تھا، پھر ساتھ ہی جھٹکے کے طور پر اضافہ بھی کیا، اتنی ترسا کر اگر میری شادی کی گئی تو میں اکٹھی 2 ہی کروں گا۔ یہ عمر کا مصمم ارادہ تھا۔ سفینہ کو ہنسی آ گئی۔ بدتمیز، بتاتی ہوں میں بھائی صاحب کو، انہوں نے دھمکایا تھا۔ بھائی صاحب کیوں، بھابھی صاحبہ کو ڈائریکٹ کال ملائیں جو میرے سوبر اور سیریس ہونے تک میری شادی کو ٹال چکی ہیں، عمر نے تڑپ کر کہا۔ اظہار نے مسکراہٹ دبائی اور بظاہر بڑی ہمدردی سے بولا، اوف، یعنی کہ پھر وہ کبھی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ عمر نے خالی گلاس اٹھا کر اسے دھمکایا تو اظہار اور سفینہ بیگم ہنسنے لگے۔ وہ آفس کے لیے نکلا تو الجھن کا شکار تھا۔ ان دنوں کچھ عجیب سی کیفیت طاری تھی دل پر۔ وہ رباب کے لیے سنجیدہ تھا مگر اس کے رنگ ڈھنگ دیکھتا تو بیوی والے سانچے میں پوری نہ آتی تھی۔ گزشتہ لڑائی کے بعد دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک صلح کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ گاڑی باہر نکال رہا تھا جب اس نے ابیحق کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا، ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے، دوسرے سے اپنا پرس چیک کرتی مصروف سا انداز۔ معیز نے گاڑی اس کی طرف قریب لا کر زور سے ہارن بجایا تو بدک کر ایک طرف ہوئی تھی۔ پھر معیز کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو، وہ بھی اکیلی؟ ابیہ ہچکچا کر کھڑکی کے پاس آئی۔ مجھے اپنا جوتا تبدیل کروانا تھا، ثانیہ تو واپس جا چکی ہیں، اسی لیے اکیلے ہی جانا پڑا۔ اس نے تفصیل بتائی تو معیز نے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جھک کر فرنٹ ڈور ان لاک کرنے لگا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ کہاں سے لیا تھا جوتا؟ معیز نے پوچھا تو ابیہ نے مشہور برانڈ کا نام بتایا اور ساتھ ہی شاپنگ بیگ بھی دکھا دیا تھا جس پر اس برانڈ کا نام جگمگا رہا تھا۔ تو چیک کر کے لیتی، زہر لگتا ہے مجھے لڑکیوں کا یوں اکیلے بازاروں میں گھومنا، وہ ناگواری سے بولا۔ میں گھومنے نہیں جا رہی، وہ بے اختیاری اسے ٹوک گئی تھی۔ معیز نے اس کی طرف دیکھا تو حواس باختہ سی ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں تو ضروری کام سے جا رہی تھی۔ اکیلی؟ معیز نے پھر جتانے والے انداز میں کہا تو آہستہ سے بولی، جو اکیلا ہوتا ہے وہ اکیلے ہی جاتا ہے۔ اف، معیز سلگا تھا۔ ڈیم اٹ، یہاں تو سبھی پہیلیاں بجھوانے والے، طنز کے تیر چلانے والے۔ دنیا میں رہنے کے لیے تو دنیا میں رہنے کے آداب بھی آنے چاہیے انسان کو۔ وہ پتہ نہیں کیوں غصے میں تھا۔ ابیہ نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، بے حد الجھا ہوا اور دوسرے کو الجھا کر رکھ دینے والا۔ اسی لیے تو میں اکیلی جا رہی تھی۔ بات ذرا سی تھی مگر معیز کو ٹھنڈا کر گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شاپ پر جا کر ابیہ نے جوتے کا نمبر تبدیل کروایا۔ بڑے سے شاپنگ مال میں ساری دکانیں ہی برانڈڈ اشیاء کی تھیں۔ سنو، وہ باہر کی جانب چل رہی تھی جب معیز نے اسے آواز دی مگر شاید وہ اپنے دھیان میں تھی۔ چونکی تو تب جب اس کا ہاتھ ایک ملائم سی گرفت میں آ گیا۔ اس نے کرنٹ کھا کر دیکھا تھا، وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔ آواز دے رہا ہوں تمہیں اور تم منہ اٹھائے چلی جا رہی۔
अबिहा ने गैर महसूस कन अंदाज में अपना हाथ उसके हाथ से निकाल कर खामखा ही माथे पर दुपट्टा ठीक किया। जी, सानिया की शादी है, शॉपिंग कर लो। तुम्हें साथ ना लेकर गया तो शायद मेरे लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, वो कह रहा था। सानिया के हवाले पर अबिहा का दिल उसी मान से भरा जैसे लड़कियों का अपने मैके के किसी रिश्ते के मान से भरता है। सानिया उसे मोइज पर तरजीह देती थी, ये सोच उसका खून बढ़ा गई थी। मोइज ने उसके चेहरे पर फैलती दिलफरेब सी तमानियत देखी थी। शॉपिंग तो मुझे सारी करा दी थी सानिया ने। मोइज को अपने कंधे पर कोई बोझ हटता महसूस हुआ। दैट्स गुड, वो रिलैक्स उसे चलने का इशारा करते बोला। अगली शॉप से निकलते कोई मोइज से टकराया था। ओह सॉरी, वो गड़बड़ाया, फिर खुशगवार सी हैरत का शिकार हुआ। रुबाब, मगर रुबाब की तीखी दस निगाह अबिहा पर पड़ी थी, जो कुछ खाइफ सी होने लगी। शॉपिंग करने आई हो? मोइज ने कदरे उसके हुलिये को नज़रअंदाज किया। बिना दुपट्टे के बगैर आस्तीन के शर्ट और ट्राउज़र में वो दावत नज़ारा देती महसूस हो रही थी। सॉरी, फिर बात होगी, मैं इस वक्त किसी के साथ शॉपिंग पर आई हूँ, वो बड़ी नफ़रत से कहती टिक टिक करती अगली शॉप में घुस गई थी। मोइज कई लम्हों तक यूं ही खड़ा रह गया और अबिहा का तो दिल ऊंची नीची लहरों में गोया हिचकोले खा रहा था। वो जानती थी रुबाब और मोइज के ताल्लुक को, उसे महसूस हो गया था। चलो, उसने बुत बनी खड़ी अबिहा को इशारा किया तो गड़बड़ा कर बेदार हुई। दरूनी दरवाज़ा खोलते हुए मोइज ने सरसरी निगाह अबिहा पर डाली थी। पूरी आस्तीन और नफीस सा दुपट्टा सलीके से ओढ़े हुए वो अपनी जीनत को ढांपे हुई थी। एक मुकम्मल औरत। उसके जहन में उमर के कल रात के कहे जुमले चकराने लगे थे। खुलेआम रुबाब के हुलिये ने मोइज का दिल फिर मगदर कर दिया था और वो इस मामले पर रुबाब से बहस करने का पूरा इरादा रखता था। अबिहा को घर के सामने उतारा। बहुत शुक्रिया, वो मुतशक्किराना कहकर गाड़ी से उतरी थी। आगे बढ़कर गेट से अंदर दाखिल हुई। मोइज ने साइड मिरर में देखा। उसका खुद को समेट कर चलने का अंदाज और दुपट्टे से ढका वजूद, वो खुद समझ नहीं पाया कि जहन में क्या चल रहा। आ रही हो ना फिर मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने? सफ़ीर की जिंदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी तो कान से मोबाइल लगाए बेजार सी हंस दिया था। बहुत अच्छा लगेगा ना, दुल्हन खुद दूल्हा को रिसीव करने आई है। सफ़ीर को बहुत अच्छा लगा था। सफ़ीर की जिंदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी तो कान से मोबाइल लगाए ज़ारा बेख्तियार हंस दी। बहुत अच्छा लगेगा ना, दुल्हन खुद दूल्हा को रिसीव करने आई। सफ़ीर को बहुत अच्छा लगा था। हाँ, मेरी दुल्हन। उसने गोया मुहर जब्त करना चाही। ज़ारा यह लगती झेप सी गई थी। सफ़ीर को उस पर हिजाब सी खामोशी ने मज़ा दिया था। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे रिसीव करने फ़कत तुम ही आओ, क्योंकि घर में सबके सामने तो तुम मिलोगी नहीं। उसे छेड़ा था। तो पब्लिक में क्या हम डुएट गाकर मिलेंगे? वो बेसाख्ता बोली थी। फिर दोनों हंसने लगे। मुसलसल टेलीफोनिक राब्ते की वजह से दोनों की केमिस्ट्री खूब मिलने लगी थी। सफ़ीर में अच्छे शौहरों वाली तमाम खूबियाँ मौजूद थीं, जिनमें सबसे पहली खूबी उनका आपस में दोस्ती का रिश्ता था। तुम सामने आओ तो सही, मिलने का तरीका खुद ब खुद आ जाएगा। सफ़ीर ने लतीफ़ सी शरारत की तो हिजाब आलूद अंदाज में मद्दम सा हंस दी थी। पलकों पर जैसे किसी ने मनोबोझ लाद दिया हो और सामने सफ़ीर एहसन बैठा उसे तक रहा हो। उसकी वारुफ्तगी उसकी बेताबी दिल में उतर रही थी और उसकी मीठी बातें ज़ारा की समात में रस खोल रही थी। वो लबों पर नरम सी मुस्कुराहट लिए उसकी बातें सुनती, कभी बेसाख्ता बोल उठती और कभी खनखनाती हंसी बिखेर देती। तुम सैफी से पीछा छुड़ा क्यों नहीं लेती रुबाब? मुझे तो कोई खास अच्छा आदमी नहीं लगा वो। उसकी दौलत अलिशबा ने नागवारी से कहा। उसकी दोस्त अलिशबा ने नागवारी से कहा। बहुत दिनों के बाद आज रुबाब को किसी दोस्त के साथ चाय पीने का मौका मिला था और बैठते ही फरमाइश। रुबाब ठटकी, फिर संभलते हुए बोली, अच्छा तो है। अच्छा, अलिशबा ने तमस्कुराना अंदाज में उसे देखते कहा। मुझे तो नहीं लगा। क्यों, अच्छों के सरों पर सींग होते हैं या माथे पर 3 आंखें? रुबाब ने पेशानी पर एक बल डाल लिया था। कम ऑन रुबाब, तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छा भला है मुइज़ अहमद, क्यों तबाही के पीछे भाग रही हो? अलिशबा खासी मुंह फटती, साफ मुंह पर ही बात करने वाली। इससे पहले टॉक्सिक बातें होती। इससे पहले भी टॉक्सिक करती रही हो। इससे पहले भी तो टास्क करती रही हो, मगर वो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट थे। कॉलेज लाइफ खत्म हो गई तो ये सब चक्कर भी खत्म हो जाने चाहिए डियर। शट अप, बोर कर रही हो तो मुझे। रबाब को उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तुम्ही ने मुझे सैफी के पीछे लगाया था। अब जब मैं उसकी दोस्ती से मुतमईन हूं तो तुम्हारा क्या मसला है?
میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم میری اچھی دوست ہو اور میں فیوچر میں تمہیں معیز احمد جیسے اچھے شخص کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ رباب نے تیز نظروں سے چند لمحے تک اسے گھوڑا اور پھر تلخی سے بولی، اور معیز احمد؟ وہ اچھا شخص آج کل بغل میں ابیحہ مراد کو لیے گھوم رہا ہے۔ الشبا نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کہاں سے آ گئی؟ کہیں سے بھی آئی ہو، واٹ ایور، پر اس پردے کی بوبو کی وجہ سے اب وہ میری آزادی کے تانے اب وہ میری ڈریسنگ اور لبرٹی کے تانے دینے لگا ہے مجھے۔ الشبا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جو خود کنویں میں گرنا چاہے اسے کون روکے؟ تم دیکھنا، معیز نے میرا دل توڑا ہے نا، اب میں کس کس کا دل توڑتی ہوں۔ رباب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ الشبا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا اور سر جھٹک کر اپنے شاپنگ بیگز اکٹھے کرنے لگی، جبکہ سیفی کے متعلق الشبا کے شک کے اظہار کو رباب نے الشبا کی جیلسی قرار دیا تھا۔ وہ بے وقوف تھا جو رباب پر لاکھوں پیسے لگا رہا تھا۔ رباب دل ہی دل میں اپنی خوش قسمتی پر مسرور تھی، اور ایسے لوگوں کے پاس کھڑی خوش قسمت اکثر ہاتھ مل رہی ہوتی ہے۔ ماما آپ بھی چلیں نا، انہوں نے بہت اصرار سے اسے بلایا تھا۔ معیز اپنی پیکنگ زارا سے کروا چکا تھا۔ آج سپہر اون کے سسرال جانے والے تھے۔ رات کو گویا مایو مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ سفینہ مسکرا دی۔ ولیمے میں شریک ہو جاؤں گی بیٹا، وہ لوگ یوں بھی وہاں رکنے والے ہیں، اتنا لشکر کہاں سنبھالیں گے لڑکی والے۔ بات ان کی صحیح تھی، ان کے ابا نے بھی تو قریبی رشتہ داروں کو ہی انوائٹ کیا تھا۔ دوستوں میں محض معیز تھا، اور ابیحہ کے ساتھ جانے کی تو معیز نے سفینہ کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی گھر میں۔ ابیحہ اپنا بیگ لے کر گھر سے باہر نکلی، وہیں سے معیز نے اسے پک کر لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ معیز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، ڈری سہمی دروازے سے لگی، مگر آج اس کا عجیب سا چہکتا ہوا انداز تھا۔ سرخوشی لیے سیاہ آنکھوں کی چمک تمتماتے چہرے کے ساتھ بڑی مافرائی سا دکھائی دے رہی تھی۔ فیروزی کلر کے پرنٹڈ لباس میں وہ بالکل سادہ تھی، مگر یوں دمک رہی تھی جیسے راستہ دکھانے والا ستارہ۔ معیز کو اس سے اچھی تشبیہ نہ سوچی تھی۔ اوف، ہاتھوں کو مسلتی وہ خود بے اختیار بول اٹھی تھی، کتنا مزہ آئے گا نا، میں نے کبھی کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی۔ معیز نے گہری سانس بھری، اس کے وجود پر چھائی سرشاری کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ معیز نے سر ہلایا۔ آپ تو بہت سی شادیوں میں گئے ہوں گے نا؟ وہ باقاعدہ اس کی طرف رخ مڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ظاہر ہے دنیا میں آئے ہیں تو دنیا داری میں شریک تو ہونا پڑتا ہے۔ معیز کا اسے بہت نرمی دکھانے یا لفٹ دینے کا تو کوئی بھی موڈ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی احتراز ہی برت رہا تھا۔ کیوں؟ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ ہے وہاں ہمارے محلے میں کبھی کسی نے امی کو اور مجھے بلایا ہی نہیں کسی شادی میں۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ ابا کی وجہ سے؟ صرف زرینہ خالہ سے امی کی دوستی تھی اور بس۔ معیز عجیب سے احساس میں گھرنے لگا۔ دفعتاً وہ پھر ذرا جوش سے بولی تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے شادی کا کارڈ بھی دیکھا ہے۔ ثانیہ خود مجھے دینے آئی تھی، مہندی کا الگ سے، بارات اور ولیمے کا الگ۔ اتنی چمک اور ملائمت ہے اس میں نے تو اسے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ فریم کرواؤ گی کیا؟ معیز نے اس سے عجیب سے احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ایک ہی تو کارڈ ہے میرے پاس، اور آپ نے دیکھا نہیں، مہندی کے کارڈ پر ثانیہ کی فرینڈز میں سب سے پہلا نام میرا ہے۔ اس کے انداز میں تفاخر تھا۔ معیز کو افسوس ہوا، اس نے واقعی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دراصل اون کی طرف سے کارڈ آیا ہے تو اس میں ایسا کچھ نہیں تھا، معیز نے بتایا۔ اچھا، ان کا کارڈ علیحدہ تھا، مطلب کہ ایک شادی کے دو کارڈز؟ ابیحہ بیچاری کی سادگی کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ معیز کے ہونٹوں پر بے اختیارانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ لڑکی والے اپنے مہمانوں کے لیے کارڈ چھپواتے ہیں اور لڑکے والے اپنے مہمانوں کے لیے۔ اچھا؟ معیز نے اس خوفناک سے اچھا پر بے اختیار ہی اسے دیکھا تو ادھر حیرت کا ایک انوکھا ہی انداز تھا۔ حیرانی سے پھیلی سیاہ پلکوں کی باڑ سے سجی آنکھیں اور نیم بالب، جیسے خلا میں ایک اندیکھا منظر دیکھ رہی ہوں۔ معیز کے یوں اچانک دیکھنے پر وہ سٹپٹا کر سیدھی ہو بیٹھی، مگر یوں سٹپٹانے اور جھیپ کر سیدھا ہونے کے دوران جو رنگ اس کے چہرے پر پھیلے انہوں نے معیز کو متحیر کر دیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اور چلو آپسی تعلقات جیسے بھی ہوں، مگر اس کا شوہر اسے یوں جھجکنا، شرمانا معیز کے لیے بہت انوکھا تھا۔ لڑکیاں تو اجنبیوں سے بھی یوں نہیں شرماتی۔ معیز کو بے ساختہ رباب کے انداز یاد آئے تھے۔ حسب توقع اور منہ پھلائے ہوئے تھا۔ ابیحہ اور معیز سیدھے ان کی طرف ہی پہنچے تھے۔ وہاں سے پھر قافلہ سید نگر کی طرف نکلا۔ ان کی امی اور بھابھی بڑے اتفاق سے ملی تھیں۔ یہ بھابھی ہیں۔ ابیحہ کا انہیں سیدھا سادہ تعارف کروایا تھا، اور معیز تو بس دانت پیس کر رہ گیا۔ ویسے یار معیز،
कसम से क्या कमाल की जोड़ी बनी है तुम दोनों की, उन्हें दिल से कहा, मगर फिर मोइस की तेवरी के बल देखकर धीमा पड़ा। यूं ही अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ। तुम अपने ख्यालात अपनी निस्बत बेहतर के लिए संभाल कर रखो। मोइस ने उसे याद दिलाया तो वो गहरी सांस भरकर रह गया। अच्छा लिबास और अच्छा साथ इंसान को किस कदर पुरएतमाद बना देता है, यह अबीहा ने उस दिन जाना था। वो बेहतरीन लिबास में मलबूस थी और वहाँ उसका तारुफ मोइस की बीवी के तौर पर हुआ था। इसी वजह से उनकी अम्मी और भाभी ने उससे किसी मौजूद मेहमान की तरह ही रवैया रखा था। अबीहा के एतमाद का ग्राफ कुदरती तौर पर ही बढ़ा था। उसे अपनी 20 साल जिंदगी में ऐसी कदरदानी कभी नसीब ना हुई थी। बड़े खुश हो, मोइस ने ओन के कहकों पर चोट की थी। तूफान से पहले की इलामात हैं सारी, और यूं भी जिंदगी में एक बार शादी होनी है। एक ही एक ही मू, एक ही मूवी में इन सबका मिलना है तो वो भी अच्छी बने। उसने तफसील से जवाब दिया तो मोइस को हंसी आ गई। उनकी फैमिली अपनी गाड़ी में थी। अबीहा और मोइस की गाड़ी उनके पीछे, और फिर मेहमानों की हाइस निकली। तुम तैयार नहीं हुई? मोइस को रास्ते में ध्यान आया। मुझे तो तैयार होना ही नहीं आता। सानिया ने कहा था वहाँ आओ तो फिर खुद ही करेंगी। वो सादगी से कहती मोइस को चुप करवा गई। बाकी का सफ़र अबीहा ने बड़े इश्तियाक से खिड़की से बाहर देखते हुए मोइस ने जाने किस चुपके हिसार में गुजारा था। उनका काफिला सीधा हवेली पहुंचा तो वहाँ उनका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ था। अबीहा को बहुत अच्छा लगा। सारी खवातीन मेहमानों से गले मिल रही थीं। बिना वाकफियत के कई एक ने अबीहा को भी गले लगाकर इस्तकबाल किया तो खामखा ही उसकी आंखें नम होने लगी। भाभी ने अबीहा को तैयार करने की जिम्मेदारी ले ली तो अबीहा ने फौरन सानिया को कॉल मिलाकर सारी तफसील बताई थी। वो अबीहा के जोश और खुशी पर हंसती रही। माशाल्लाह, वो कपड़े तब्दील करके तैयार होने भाभी के पास आई तो उसे देखते ही जिस तरह भाभी ने तौसीफी अंदाज में कहा तो अबीहा कानों तक लाल पड़ गई थी। मैं तैयार होने आई थी। वो नर्वस ही होकर उन्हें याद दिलाने लगी। तैयार तो हमें होना पड़ता है डियर, तुम्हें तो ऊपर से ही इतना सवार निखार कर भेजा गया है। भाभी उसे छेड़ रही थी। वो घबराहट में आधी बात समझी और आधी नहीं। तो फिर मैं तैयार ना हूँ? भाभी ने अपना मशहूर ज़माना कहका लगाया। बच्चों को दादी के पास भिजवाकर वो इत्मीनान से अबीहा को तैयार करने लगी। हल्का मेकअप और यूं निखरी के मकौल भाभी आज का फंक्शन तो तुम ही लूट लोगी। मोइस तो बेहोश हो जाएगा। वो शर्मीली सी मुस्कान के साथ उनका शुक्रिया अदा करती अपने कमरे की तरफ भागी जहाँ उसका सामान रखा था। बैग में से मैचिंग जूती निकाल कर मोड़े पर बैठी वो झुककर स्टेप बांध रही थी। स्याह बाल शानी से फिसलकर आगे को बिखर गए। वॉशरूम का दरवाज़ा खफीफ सी क्लिक की आवाज़ से खुला था। अपने काम में मसरूफ अबीहा ने यूं ही सरसरी निगाह उठाई तो दिल धक से रह गया। मोइस सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस बालों को तौलिए से रगड़ता वॉशरूम से बाहर निकला था। अबीहा कदरे साइड पर थी, इसीलिए अभी मोइस की निगाह उस पर नहीं पड़ी थी। वो अपनी धुन में मगन तेजी से बाल खुश कर रहा था। धूप निकलकर हलक तर करते अबीहा ने जल्दी से अपनी तवज्जो पैरों की तरफ कर ली और दूसरी सैंडल पहनने लगी। वो चूड़ियों की खफीफ सी जलदरंग थी जिसने आईने के सामने खड़े मोइस को पूरे का पूरा मुड़ने पर मजबूर कर दिया था। सैंडलर का स्ट्रिप बंद करते अबीहा के हाथ कपकपाने लगे। मोइस हैरान और परेशान। ये कौन मोहतरमा कमरे में घुस आई हैं? जल्दी से लपक कर बेड पर पड़ी कमीज उठाकर बदन पर चढ़ाई थी। एक्सक्यूज़ मी। मोइस इन मोहतरमा को मुतवज्जा करके बताना चाहता था कि ये कमरा मोइस को अलॉट किया गया है। तभी वो सैंडल का पीछा छोड़कर मजबूरन सीधी हुई तो मोइस की आंखें लम्हा भर को चुंधिया गई थी। एक खूबसूरती चेहरे की होती है, महज चेहरे की, और असल खूबसूरती जो चेहरे की खूबसूरती को निखारती है वो किरदार की खूबसूरती होती है। इंसान की मासूमियत, उसकी सादगी सब उसके चेहरे से झलकता है। अबीहा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो वो फिरती से वापस आईने की तरफ पलट गया था। अब ऐसा भी क्या मबूत होकर बुत बन जाना। ओह तुम हो, मैं समझा कि पता नहीं कौन कमरे में घुस आई है मोहतरमा। वो फौरन ही खुद को संभाल गया था। अबीहा ने भी उसकी तवज्जो दूसरी तरफ महसूस करके सुक्का सांस लिया और उठ खड़ी हुई और अपने तब्दील शुदा कपड़े तह करके रखने लगी। मोइस के कपड़े वॉशरूम से निकालकर संभाले और अब वो वहीं बेड के किनारे टिकी मोइस के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। उसका दिल अजीब सी खुशी की लपेट में था। दिल चाह रहा था कि उड़कर सानिया के पास पहुंच जाए। वही तो थी जिसकी वजह से आज वो भी आम इंसानों की तरह दुनियादारी को बरतने के काबिल हुई थी। वो यूं ही बाल ब्रश करते मोइस को देखने लगी। सफ़ेद शलवार सूट में जुनैद जमशेद कुर्ता ग्रीन और ब्राउन लाइनिंग से मुज़य्यन था। वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुद पर बेदरिक परफ्यूम छिड़क रहा था। अबीहा की मशाम में जान मुअत्तर हो गई। उसने गहरी सांस अंदर खींचकर उस खुशबू को अपने अंदर उतारा था। उसे याद आया ये खुशबू मोइज़ अहमद के मलबूस से भी फूटती थी। जब वो उसे याद था
कब कब वो उसके इतने करीब आया था कि वो उस खुशबू को महसूस करती। मोइस ने आईने में देखते अबीहा की निगाह से इर्तिकाज को शिद्दत से महसूस किया था। बालों में हाथ फेंक कर आखिरी जायजा लेता वो उसकी तरफ पलटा तो उसने जल्दी से सर झुका लिया था। मोइस के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। जल्दी से उठ जाओ, उन मुझे कोस रहा होगा। उसकी नर्वसनेस को ख़त्म करने की खातिर मोइस उसकी तरफ कम ही तवज्जो दे रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अबीहा का मासूम दिल उदास हो गया। भाभी उसकी इतनी तारीफें कर रही थीं और मोइस ने एक निगाह भी उस पर नहीं डाली थी। बेहोश होना तो दूर की बात थी। वो बुझे बुझे अंदाज में मोइस की तकलीद में बाहर निकल आई। बाहर रंगो नूर की एक अलग ही दुनिया सजी हुई थी। अबीहा तो हैरानो परेशान ही रह गई। मेहंदी की सजी हुई थालियों में जलती मोमबत्तियाँ, ढोल की थाप और फिर ढोल की थाप और फिर रंगो बू की दुनिया। भाभी ने उसके हाथ में भी मेहंदी से सजी थाली थमा दी थी। सानिया का घर थोड़े ही फासले पर था। सब मेहंदी के गाने गाती और लड़के ढोल की थाप पर भंगड़े डालते लड़की वालों के घर पहुंचे थे। अबीहा तो मोइस जैसे संजीदा मिजाज बंदे को ढोल की थाप पर उनके साथ भंगड़ा डालते देखकर ही हैरान हो गई थी। हंसता मुस्कुराता वो बिना दस्तक दिए सीधा उसके दिल में घुसता चला आ रहा था। लड़कियों और खवातीन ने फूलों की पत्तियां बरसाकर उनका इस्तकबाल किया था। भाभी ने अंदर जाते ही अबीहा को सानिया के कमरे में भिजवा दिया। पीले और सख्त मेहंदी के सूट में मलबूस फूलों के जेवर और चूड़ियों से सजी सानिया वो सानिया ही थी। एक अलग ही दिल फरेब से रूप में बसी अबीहा से लिपट कर मिली थी। बहुत प्यारी लग रही हैं और उदास भी। अबीहा तो अबीहा तो थी दिल की बात दिल में ही दबा गई। और तुम तो क्या मत ढा रही हो, मुइस भाई पर भी ढाई होगी। सानिया ने मुस्कुराकर कहा तो वो झेम गई थी। कसम से उन्होंने तो देखा भी नहीं मुझे। सानिया ने उसे अम्मी और दादी से मिलवाया। दादी को वो नेक रूह और कोई फरिश्ता टाइप ही लगी थी। वो सानिया से उसकी दोस्ती पर हैरानी का इजहार करके सानिया का दिल जलाती रही। उनका मूड कैसा है? सानिया ने सरसरी पूछा तो वो हंसने लगी। वो तो भंगड़ा डाल रहे हैं बाहर। सानिया ने बेयकीनी से उसे देखा। दादी की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक पहले दुपट्टे की छाँव में सानिया को लाकर सजे सजाए झूले पर बिठाया गया। इसके बाद लड़के ओन को लाए थे। सानिया का बड़ा जी चाहा घूंघट उठाकर एक बार ओन की तसुरात देख ले, मगर दिल महसूस कर रह गई थी। हाँ, साथ आकर बैठा तो पहली बार सानिया का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। सब बारी बारी तेल मेहंदी लगाते और उन्हें मिठाई खिलाकर बेहाल कर रहे थे। अबीहा ने भी सबकी देखा देखी बड़े शौक से ये रस्म अदा की थी। रात गए तक सब फारिग हुए। वापसी के लिए निकले तो अबीहा भाभी और अम्मी के साथ ही हवेली आ गई कि सारा सामान तो यहीं पड़ा था। शदीद थकावट पर एक बेहतरीन दिन और बेहतरीन लम्हात गुजारने की खुशी हावी थी। मुइज़ तो उनके साथ था। अबीहा अपने कमरे में आ गई। मेकअप साफ करके मुंह हाथ धोकर उसने कपड़े तब्दील किए। कमरे के बस में खड़ी वो तौलिए से मुंह खुश कर रही थी। उसका बेसाख्ता घूमने को जी चाहा, बल्कि झूमने को। जिंदगी ऐसे भी हो सकती है, टेंशन फ्री। मुस्कुराते वो लाइट ऑफ करके बिस्तर पर आ गई थी। यहाँ अकेले, वहीं सानिया के पास ही रुक जाती। आखिरी ख्याल उसे यही आया था। फिर वो नींद की वादी में खो गई। जाने रात का कौन सा पल था जब अजीब से एहसास से उसकी आंख खुली थी। कोई उसके बिल्कुल पास आके गिरने के से अंदाज में बैठा था। बेख्तियार अबीहा की चीख निकल गई। आने वाला भी बिदक कर उठा। उसने फौरन ही लाइट ऑन की। वो मुइज़ था। अबीहा जरा सीमा सी मुंह पर हाथ रख के बैठी थी। मुइज़ ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? होंक से अंदाज में मुइज़ ने पूछा। उधर अबीहा का तो हलक में अटका दिल ही काबू में नहीं आ रहा था। सो रही थी, सादा सा जवाब। मुइज़ का दिमाग घूमा। तुम मेरे कमरे में क्यों हो? मुझे तो आंटी इसी कमरे में रहने का कह गई। मेरा सामान भी उन्होंने यहीं रखवाया। अबीहा ने ओन की अम्मी का हवाला दिया था। मुइज़ को याद आया ओन खबीस ने उसका क्या तारुफ पेश किया था। अब जाहिर है मियाँ बीवी को तो वो एक ही कमरा देंगे ना। ये अभी आते हुए भी तो ओन ने बहुत मानी खजी से स्वीट ड्रीम्स कहा था। अब समझ में आई। नींद से गुलाबी होती आंखों के साथ वो सरासीमा थी। मुइज़ खामोशी से बैठ के किनारे टिककर जूते उतारने लगा। थकावट और नींद से बुरा हाल था। ऊपर से ओन की ये शरारत, मगर उसका वापस ओन के कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं था, जहाँ न जाने कौन कौन आड़ा तिरछा लेटा खराटे ले रहा था। वो वॉशरूम में जाकर कपड़े तब्दील करके आया। तब वो यूं ही चादर खींचकर सीने से लगाए परेशान सी बैठी थी। सो जाओ, अब तुम क्या मुराकबा करोगी सारी रात? मुइज़ ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। वो खामा ही इस मसले को कोई बड़ा मामला नहीं बनाना चाहता था, तो उसे भी पुरसकून करने की कोशिश की। आप सो जाए यहाँ, मैं कहीं और। वो जल्दी से नीचे उतरने लगी। मुइज़ ने ना चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़कर रोका। ये असल जिंदगी है, कोई ड्रामे का सीन नहीं कि मैं बेड पर लेटूं और तुम ज़मीन पर जा लेटो। अबीहा ने खाइफ होकर उसे देखा। अपनी जगह पर लेटो और सो जाओ। वो संजीदा था। कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम होगी,
मैं मैनेज कर लूँगी। वो अटकी। मुइज़ ने उसे घूर कर देखा। व्हाट डू यू मीन? मुझे प्रॉब्लम होगी। वो सटपटाई। मतलब आप खुले होकर सो जाएं, मेरी वजह से तंग होंगे। अल्लाह, उसकी सादगी पर कौन ना मर जाए। ए खुदा। मुइज़ ने उसे अपने हवास पर तारी होता महसूस किया। खूबसूरती और मासूमियत मिल जाए तो वो अबीहा मुराद बनती थी। मुइज़ को जैसे आज अभी पता चला कि स्याह बालों के हाले में उसका चेहरा कैसे चांद की तरह दमकता है, और नींद का कच्चापन लिए गुलाबी आंखें। ऐसा गुलाबी रंग तो उसने सारे रंगों में कभी नहीं देखा था। उसकी नज़र के इर्तिकास में अबीहा की हथेलियां पसीज गई थीं। उसने कसमसाकर अपना हाथ मुइज़ की गिरफ्त से छुड़ाने की सही की तो वो चौंक कर अबीहा का हाथ छोड़ दिया था। चलो अब सो जाओ आराम से। वैसे वो अपने अंदर के शोर को दबाने की खातिर डांटने लगा था। अबीहा खामोशी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। लाइट में तो वो उसके सामने बेतकल्लुफी से नहीं लेट सकती थी। मुइज़ लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन करता अपनी जगह पर से आगे दराज हुआ था। तब अबीहा भी आहिस्ता आहिस्ता लेट गई थी। शदीद थकावट के बावजूद इस सूरत हाल की वजह से मुइज़ को काफ़ी देर से नींद आई थी। किसी के झंझोड़ने से वो मुश्किल आंखें खोल पाया था। मुझ पर झुकी पता नहीं क्या कह रही थी। मुइज़ को उसके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। उसका धुला और निखरा रूप इस कदर दिलफरेब था कि उसके इतने करीब नींद ही की कैफियत में बिला इरादा बेख्तियार ही मुइज़ ने उसका बाजू थाम कर अपनी जानिब खींच लिया था। मुइज़ का अंदाज ऐसा था जैसे वो पता नहीं कितने मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी हों। और अबीहा, उसकी तो मानो सांसें ही थम गई। जोर से दरवाज़ा धड़धड़ाया गया था और साथ ही मुइज़ के मोबाइल की रिंगटोन बजना शुरू हो गई। वो तो जैसे चौंक कर हवास में लौटा और अबीहा को अपने पास बहुत पास पाया था। वो बिदक कर पीछे हटा। उसे जैसे अपनी बेख्तियारी पर यकीन न आया था। अबीहा जल्दी से उठकर दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी हो गई। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। मुइज़ ने उठाकर देखा, ऑन की कॉल थी। खुद को नॉर्मल करते उसने कॉल अटेंड की। जनाब आली, अगर ज़िंदगी की हसीन सुबह तुलू हो गई हो तो बाहर आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्हें शरारत भरे मौदमाना अंदाज में कहा तो वो दांत पीसने लगा। ये बहुत बेहूदगी की है तुमने ओन। अरे चल, एक तो रोमांस का मौका फराहम किया, ऊपर से हम ही को ताने। वो चिकना गड़ा था। मुइज़ ने मोबाइल ऑफ करके बिस्तर पर उछाल दिया। वो कुछ सोच कर चलते अबीहा की तरफ आया। आई एम सॉरी, मैं नींद में था। अबीहा ने मारे हया के सर नहीं उठाया। मुइज़ को टूटकर किसी गलत फहमी का एहसास हुआ था और वो अबीहा को किसी खुशफहमी में नहीं रहने देना चाहता था। हमारे दरमियान अव्वल रोज़ से जो मामला तय हुआ था वैसे ही रहेगा। तुम मेरे रास्ते में कहीं नहीं हो अबीहा। आई एम सॉरी अगेन। वो महज एक लम्स के ताल्लुक को कोई नाम नहीं देना चाहता था। सो सद मेहरी से उसे जताकर वॉशरूम में घुस गया और अबीहा खाली हाथ और खाली दिल लिए खड़ी रह गई थी। हवेली से ओन अब्बास की बारात और मुख्तसर से बाराती पूरी धूमधाम से निकले और दुल्हन के घर जा पहुंचे। अबीहा की जब आज निराली थी, मगर एक हुज़न था जो उसकी खामोश निगाहों से झलकता था। पिछले 2 दिनों से ख्वामखा मुस्कुराने वाले होंठ बिल्कुल खामोश थे और साकित। मुइज़ का कई बार उसे सामना हुआ, मगर उसने एक बार भी निगाह उठाकर मुइज़ को ना देखा था। उनकी ज़िद पर निकाह की सुन्नत अदा की गई थी। बचपन के निकाह का क्या भरोसा जी। पता नहीं कौन कौन सी रस्में हुई, हंसी मजाक कह के सब कुछ थे। ऐसे में अबीहा की खामोशी को कौन देखता। सानिया पर दुल्हनापे का रूप टूट कर आया था तो ओन भी उसके टक्कर का था। दादी जान की इजाज़त पाकर दुल्हन की रुखसती चाही गई और ये काफिला वापस हुआ। मुइज़ ने आते ही सामान गाड़ी में रख लिया था ताकि दोबारा हवेली ना जाना पड़े, और अब बारात की वापसी थी। मुइज़ का इरादा उनकी तरफ जाने का था। मुझे घर ड्रॉप कर दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अबीहा की आवाज़ में फीकापन था, मगर मुइज़ चुप रहा। वो उसे आग का जुगनू थमाना नहीं चाहता था। वो आंसू पीती खामोशी से खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजर देखती रही। दुल्हन बनी सानिया ने जितनी कुरानी आयात याद थी पढ़कर खुद पर दम कर ली, बल्कि अपने गिर्द हिसार भी बांध लिया था। उनने तो यही समझा था कि मैं शादी पर राजी नहीं हूँ। ऐसे में यूं सच समझकर उसका इंतजार करना कितना ऑकवर्ड लगता है। उसे यकायक ध्यान आया तो जल्दी से अपना लहंगा समेटती उठी और बिस्तर से उतर गई थी। ओफो, सैंडल किधर गई? उसने झुककर देखना चाही तो लहंगे में उलझी लड़खड़ाई, और इससे पहले कि जमीन बोस होती, 2 हाथों ने बेख्तियार ही नरमी से थाम लिया था। सानिया ने करंट खाकर मुकाबिल की तरफ देखा था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।